Hi, good morning children. Welcome back to online class. In the previous class, in the name of Bahmani Adil Shahi, in that chapter we can discuss about the Shahi dynasty. The 5 Shahi dynasty we can see about it. Bijapura Adil Shahi, Golconda Qutub Shahi, Bidar Barid Shahi, Ahmednagar Nizam Shahi, Birarna Imad Shahi. These are all 5 dynasty we can see about in the previous class. It is right now. Yes. Today we can continue to the same lesson. It is the next topic it is none other than the contribution of the Adil Shahis. Contribution of the Adil Shahis. ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ the Adil Shahis contributed to the Bijapura for 200 years. 200 years. They are contributed in the field of education, literature, music, fine arts, art and sculptures. These are all areas they contributed lot. ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹೀಸ್ ವರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲವರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. They were encouraged to the educations. He was a great lover. And then they established to the many institutions. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. They were teach to the Islamic culture. ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಟೀಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಸ್ತಿವ್ ಆರ್ ಮುಕ್ತಬ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ school, and madrasa, it is a college. Through there established to the education centers, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್, philosophies, poet, and then other subjects they were teached in the ಎಜುಕೇಷನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಮದರಸ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ. These types, the kings under the Islamic culture, they established to the education system. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. The Adil Shahis, the kings were the poet themselves. ಅವರೇ ಒಬ್ಬರು ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. poet themselves. The many of the books they written in Kannada, Urdu, Persian and Arabic languages. Many of the script were existed. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನು, ಉರ್ದು, ಅರಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಡೈನಸ್ಟೀಸ್. ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಫೆರಿಸ್ತಾ ತಾರಿಕ್ ಇ ಫೆರಿಸ್ತಾ and Gulshan e Ibrahim. These were the Arabic poet get to the shelter in the Adil Shahi dynasties. And Urdu poet Abdul Ibrahim Nama, Abdul ಬರ್ದಿರುವಂತಹ Ibrahim Nama books. And Mulla Nasrat Ali Nama. And Kannada poet Narari of Torave Ramayana. These are all the poet and their contribution, the example of the literature in the field of Adil Shahi's rules. ಈ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯೆಟ್ಗಳು ಏನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೋಯೆಟ್, ಉರ್ದು ಪೋಯೆಟ್, ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರತ್, ಕನ್ನಡ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗುಲ್ಶಾನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಮ, ಆಲಿ ನಾಮ, ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್.
Okay, next one, music. Music. Yusuf Adil Shahi and Ibrahim Adil Shahi were the great music lovers. Yusuf Adil Shahi and Ibrahim Adil Shahi second were the great music lovers, and Ibrahim Adil Shahi he written a book Kutub-e-Nawaras. Ibrahim Adil Shahi he wrote a book Kutub-e-Nawaras. It is a one of the musical book, if you all know that, and he tried to establish to the book in the Muslim community. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ದ, ಅಂಡ್ ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ರಿಚ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತರು. ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಯೂಸಫ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ tried to establish to the music interest among the Muslim community. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಥರವಾಗಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟುಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು. ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್. Ibrahim II was a fine artist. Ibrahim II was a fine artist, and then many of the sculptures we can see about in Karnataka. ಇವರ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, these are the areas we can see about the beautiful Persian artists. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇವರ್ ಡ್ರಾ ಟು ದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬರ್ದೇ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ನೇಚರ್ ಸೀನ್ಸ್ ದೇ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಹೂಗಳನ್ನ, ನೇಚರ್ ಸೀನ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ, ಕ್ರೀಪರ್, ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗಿಡಗಳನ್ನ, ದೇ ಡ್ರಾ ಆನ್ ಎ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ವಾಲ್ಸ್, ಡೋರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. ಇದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋ ಟು ದ ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಚ್ ಇರೋದು, ಈ ಥರ ಆರ್ಚ್ ಇರೋದನ್ನ ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಟೂಮ್ ಏನು ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಪರು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆ, ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಚಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ. ವಿಜಯಪುರ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್, they were constructed to the big one, and it has a 96 bastions on 6 main entrance in that forts. 96 bastions. 96 bastions ಅಂದರೆ ಗುಮ್ಮಟಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಮ್ಮಟಗಳು. 96 ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನ, 6 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನ ಇರುವಂಥ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅದರ ಗುಮ್ಮಟಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೂಮ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಫೈನ್ ಆರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ದೆನ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಕೋಟೆಗಳನ್ನ, ಅರಮನೆಗಳನ್ನ, ಟೂಮ್ಸ್, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಇನ್ನು Gagan Mahal in 1960, the Ibrahim Adil Shah constructed to the Gagan Mahal. It is a 3-store building. Gagan Mahal na 1620 Ibrahim Adil Shah ಕಟ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೇರತ್ ಮಹಲ್ ನ ಅದು ಸಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಾಹನೇ ಕಟ್ತಾನೆ. It is also fine art and delicate pictures we can see about in that mahal. And then Asrat Mahal, it has a different rooms. We see about the different paintings. Look at the pictures. Asrat Mahal, it is a Asrat Mahal. Idu Asrat Mahal. The 6 rooms are different paintings. ಆ 6 ರೂಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪೇಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 1620 ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗಗನ್ ಮಹಲ್, 3-store ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಗಗನ್ ಮಹಲ್ ಇದು ಹಸ್ರತ್ ಮಹಲ್. ಇದು 6 ರೂಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಪರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬರ್ದಿರೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ. ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಗನ್ ಮಾಲ್, 3 ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಸ್ರತ್ ಮಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ರೂಮ್ಸ್ ಆಸ್ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ. ದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಆದಿಲ್ ಶಾ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್. ಆ ವಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಇದೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಮಾ ಮಸೀದ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿರಂಗಿ, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಪಿರಂಗಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪಿರಂಗಿ ಮದ್ದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪಿರಂಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ಸ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಪಿರಂಗಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಿರಂಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆದಿಲ್ ಶಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಸೀದಿ and no decoration on the walls, and it is constructed the inside of huge hall for the prayer ಒಂದು huge ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲೋವ್ಡ್ ವೈಫ್. ಅವರ ಬಿಲೋವ್ಡ್ ವೈಫಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ಫಾರ್ ತಾಜ್ ಬೇಗಮಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅವನ ವೈಫ್ ತಾಜ್ ಬೇಗಮಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಟೂಮ್ ಅಂಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ tomb and his relative tombs in that structure. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೇಜ್ ಬೇಗಂನ ಸಮಾಧಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಸ್. ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಸುತ್ತಲೂ ಇದನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೋಜಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರೋಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋಜಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಗಾರ್ಡನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ರೋಜಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಸಹ ಇದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು? ಶಹಜಹಾನ್ ಮುಮ್ತಾಜಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ತನ್ನ ಬಿಲೋವ್ಡ್ ವೈಫ್ ತೇಜ್ ಬೇಗಮಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಗಾರ್ಡನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಜಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಜ್ ಬೇಗಮು, ಇಬ್ರಾಹಿಮು, ಅವನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸಮಾಧಿಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ರೋಜಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್. ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್. ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್. ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದೆನ್ ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್ ಇನ್ ದ ಸಿನ್ಸ್ 1656 ಸಿ. 1656ರಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ರಾಕ್. ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಗಲ್ ರಾಕ್ ಆನ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಪುರಗಳು, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು. ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೂಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಡೂಮ್ ಇದು. ಡೂಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಡೋರ್ಸ್.
ಅಂದರೆ 4 ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, 4 ಕಡೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಡೂಮು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್. ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮು, ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೋಪುರ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಇದೇನೋ ಆಗೇ ಇಲ್ವಾ ಸರ್, ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ just like a telephone, you speak in one wall to another wall, it is neatly we can hear to the sound. ಈ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೂಮ್ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನಂತ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ವಾಲ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳಿದೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅವನ ವೈಫಿನ ಸಮಾಧಿಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೂಮ್ ಇಂದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಡ್ಲು ಗುಡ್ಗು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಿಡ್ಲು ಗುಡ್ಗು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆದಿಲ್ ಶಾಹೀಸ್ ಒಂದು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದ ಅದರ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಜಾಪುರ. ಒಂದು ಬಾರಾ ಕಮಾನ್, ಬಡೆ ಕಮಾನ್, ಆನಂದ ಮಾಲ್, ಉಪಾಲಿ ಬುರ್ಜ, ತಾಜ್, ಭವಾಡಿ, ಚಾಂದ್ ಭವಾಡಿ and other monuments also we can important in the Bijapur and Adil Shah's contributions. ಹೀಗೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವು ಬಾರಾ ಕಮಾನು ಅಂಡ್ ಬಡೆ ಕಮಾನು, ಆನಂದ್ ಮಹಲ್, ಉಪಾಲಿ ಬುರ್ಜ, ತಾಜ್ ಭವಾಡು, ಚಾಂದ್ ಭವಾಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. These types the Adil Shahis, the 200 years they contributed the lot of in the education, literature, music, fine arts, art and sculptures. Okay, now I can finish your history second lesson, Bahman Adil Shahs. Today in this class we can learn about the education, music, literature, fine art and sculptures. These are all contribution of the Adil Shahis we can learn about in this class. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಕೊನೆಗೇನು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ fill in the blanks. First one, founder of Imad Shahi dynasty was dash. Second one, founder of Barid Shahi dynasty was dash. Third one, Kalaburgi was the capital of dash Sultan. Fourth one, founder of Golconda's Qutub Shahi state was dash. These are all your today's homework. Complete of your homework, take one photocopy, send our WhatsApp number. Okay, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧನ್ವಿ, ಅದರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, take one photocopy, send to our WhatsApp number. Okay, bye. Have a nice day. Stay home, stay safe.